بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 35 یعنی کہ 35، اور جو ٹاپک ہے ہمارا سیکشن 17 یعنی کہ 17 آف CRPC، سبارڈینیشن آف دی مجسٹریٹس اینڈ بینچز ٹو دی سیشن کورٹ۔ سیکشن 17 کے مطابق ہم ڈسکشن کریں گے کہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہیں جو سیکشن 12، 14 یا 15 کے تحت جو بنچز ہیں مجسٹریٹس کے کانسٹیچیوٹ کیے جاتے ہیں، یا اپوائنٹمنٹ آف مجسٹریٹس ہے، چاہے سیکشن 14 کے تحت اسپیشل مجسٹریٹ ہو یا 12 کے تحت اپوائنٹ کیے گئے ہوں وہ سارے، اور یا 15 کے تحت بینچز مجسٹریٹس کے کانسٹیچیوٹ کیے گئے ہوں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں سیشن جج کے۔ اسی طرح جو اسسٹنٹ سیشن ججز ہیں کسی سیشنز کورٹ میں، اسسٹنٹ سیشن ججز بھی جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں وہ سیشن جج کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے یعنی کہ میجسٹریٹس اور اسسٹنٹ سیشن ججز کے حوالے سے جو ان کی سب آرڈینیشن ہے کہ یہ کس کے سب آرڈینیٹ ہوں گے، ماتحت ہوں گے، اس کا تذکرہ سیکشن 17 CRPC میں کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سب سیکشن 1 ہے 17(1)، آل میجسٹریٹس اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 14، 12، 13، 14 اینڈ all benches constituted under section 15 یعنی کہ 15 shall be subordinate to the session judge۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام مجسٹریٹس چاہے وہ سیکشن 12 کے تحت اپوائنٹ کیے گئے ہیں، چاہے وہ ان کا کوئی بینچ ہے کانسٹیچیوٹ کیا گیا ہے سیکشن 15 کے تحت، یا کوئی اسپیشل مجسٹریٹ سیکشن 14 کے تحت اپوائنٹ کیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں سیشن جج کے۔ اینڈ ہی سے مراد سیشن جج کی بات ہو رہی ہے کہ سیشن جج کیا کر سکتے ہیں، فرام ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً، میک رولز بنا سکتا ہے، اور گیو اسپیشل آرڈرز، اور اسپیشل آرڈرز جاری کر سکتا ہے۔ کس حوالے سے؟ کنسسٹنٹ ود دس کوڈ، جو اس کورٹ سے، اس CRPC سے موافقت رکھتے ہوں، یعنی کہ اس کی کوئی ایسا آرڈر یا کوئی رول ایسا نہیں بنائے گا یا کوئی آرڈر ایسا سیشن جج پاس نہیں کرے گا جو اس قانون کے تحت CRPC کی دفعات کے منافی ہو۔ اینڈ مے رولز اینڈ اینی رول، اور وہ فریمڈ بائی دی پروونشل گورنمنٹ انڈر سیکشن 16، اور وہ ایسے آرڈر، یعنی کہ سیشن جج جو ہے وہ رول فریم کر سکتا ہے اور آرڈر پاس کر سکتا ہے، اور آرڈر وہ ایسا آرڈر ہوگا جو CRPC کے منافی نہیں ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس کی دفعات کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو رولز صوبائی گورنمنٹ نے فریم کیے ہوئے ہیں ان کے بھی منافی نہیں ہوگا۔ ایز ٹو دی ڈسٹریبیوشن آف بزنس امانگ دی سچ مجسٹریٹس اینڈ بینچز، یہ جو رولز ہیں یا آرڈر وہ پاس کرے گا، وہ یہ جو بیسیکلی جو برڈن ہے کام کا، ورک کا برڈن ہے، اس کو اپنا ریلیز کرنے کے لیے مختلف مجسٹریٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے گا، مختلف مجسٹریٹس کو مختلف کام وہ سونپ دے گا، مگر وہ کام سونپتے ہوئے جب وہ کوئی رول بناتا ہے یا کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو اسے دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس CRPC کی جو پروویژنز ہیں اس کے اگینسٹ کوئی آرڈر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات جو صوبائی گورنمنٹ نے جو رولز فریم کیے ہیں ان رولز کے بھی منافی نہیں ہونا چاہیے کوئی آرڈر۔ جو وہ آرڈر کرے گا، کس حوالے سے آرڈر کرنا ہے اس نے؟ ڈسٹریبیوشن آف ورک، جو وہ یا ڈسٹریبیوشن آف بزنس کہہ لیں، یا جو اس کے پاس کام ہوگا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے وہ جو بھی آرڈر پاس کرے گا وہ صوبائی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے رولز کے منافی نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے مطابق ہوگا وہ آرڈر، اور جو CRPC کی پروویژنز ہیں اس کے بھی مطابق ہوگا، اس کے منافی کوئی آرڈر وہ پاس نہیں کرے گا۔ یہ سب سیکشن 1 کے اندر لکھا گیا ہے۔ اب جو 2 سب سیکشن ہے وہ اومیٹڈ ہے، اومٹ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ اب 3 اس میں جو سب سیکشن 3 ہے اس کے اندر
All assistant session judges shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction. सेशन जज के उस सेशन जज के मातहत होंगे जिसकी कोर्ट में वो बतौर असिस्टेंट सेशन जज फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उस सेशन जज के वो मातहत होंगे। एंड ही में यानी कि सेशन जज क्या कर सकता है, वक्तन फ़वक्तन मेक रूल्स, वो रूल्स बना सकता है कंसिस्टेंट विद दिस कोड, जो इस CRPC की प्रोविजंस के से मुवाफ़क़त रखते होंगे वो रूल्स वो बनाएंगे। इनके ख़िलाफ़, इनकी प्रोविज़न के ख़िलाफ़, CRPC की प्रोविज़न के ख़िलाफ़ कोई रूल नहीं वो बना सकता। किस हवाले से रूल उसने बनाना है, एज़ टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिज़नेस अमंग सच असिस्टेंट, जो असिस्टेंट सेशन जजेज़ हैं उनमें काम डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से, बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से जो वो रूल्स बनाएगा, वो रूल जो है वो CRPC की प्रोविज़न की खिलाफ वर्जी में नहीं होगा, बल्कि इससे मुताबिकत रखते होंगे, वो उससे मुवाफ़क़त रखते होंगे जो वही रूल्स बनाएगा और उसके मुताबिक ही काम जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमने सब सेक्शन 1 के अंदर डिस्कस किया कि सब सेक्शन 1 के अंदर जो सेक्शन 12 के तहत मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए, या सेक्शन 14 के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए, या सेक्शन 15 के तहत जो बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाद केसेस में कॉन्स्टिट्यूट करती है मजिस्ट्रेट, 2 या 2 से ज़्यादा जो मजिस्ट्रेट्स का बेंच होता है, तो वो तमाम के तमाम सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। और जो सेशन जज है वक्तन फ़वक्तन रूल फ्रेम करेगा, वो रूल जो होंगे वो CRPC के से मुवाफ़क़त रखते होंगे, इसके प्रोविज़न के मुनाफी नहीं होंगे, नंबर 1। और वो जो रूल्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रूल्स फ्रेम किए हुए हैं काम की डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम के हवाले से, तो वो उन रूल्स के भी मुनाफी वो कोई आर्डर या रूल फ्रेम सेशन जज नहीं करेगा। जो भी उसने अगर बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से, काम तकसीम करने के हवाले से कोई रूल या आर्डर पास करना है, वो CRPC की प्रोविज़न के मुताबिक होगा। वो सूबाई गवर्नमेंट ने जो रूल्स पहले से बनाए हुए हैं उनकी प्रोविजंस के मुताबिक होगा, उसके मुनाफी कोई आर्डर या रूल वो फ्रेम नहीं कर सकता। इसी तरह जो सब सेक्शन 3 के अंदर हमने पढ़ा कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जजेज़ हैं, जो सेशन जज की कोर्ट में बतौर असिस्टेंट सेशन जजेस काम करते हैं, वो उसके मातहत होंगे और उनके हवाले से जो रूल्स हैं जो वो बनाएगा, वो CRPC जो सेशन जज रूल्स बनाएगा काम के डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करने के हवाले से कि असिस्टेंट सेशन जजेस को कैसे काम तकसीम करना है, उस वाले से जो वो रूल्स बनाएगा वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं के रूल्स हैं उनसे मुवाफ़क़त रखते होंगे, और जो CRPC की प्रोविज़न है उससे मुवाफ़क़त रखते होंगे। तो उनसे वही रूल बनाएगा बिज़नेस की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल से मुवाफ़क़त रखते हैं, उसके मुनाफी नहीं होंगे, और जो CRPC की प्रोविज़न से मुवाफ़क़त रखते हो CRPC की प्रोविज़न के अगेंस्ट ना हो। ये तो उसके सब सेक्शन 4 के अंदर लिखा गया है, द सेशन जज मे आल्सो व्हेन ही हिमसेल्फ इज़ अनअवॉइडेबल एब्सेंट एंड इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन बाय एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जजेस एंड सच जज शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डील। अब जब सेशन जज देखे कि वो किसी वजह से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से वो एब्सेंट हो गया या इनकेपेबल है, अब वो इस काबिल नहीं रहा कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, तो वो ऐसी प्रोविज़न वो बना सकता है कि जो अर्जेंट नौयत के केसेस हैं वो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जजेस जो हैं वो एप्लीकेशन जो है वो सुन सकते हैं। जब वो ऐसी प्रोविज़न बनाएगा, रूल्स बनाएगा कि उसकी अदम मौजूदगी में एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जजेस जो है कोई भी अर्जेंट नौयत के जो केसेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी डिस्पोजल वो कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज। तो ऐसी सूरत में जो है वो जो एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो उन एप्लीकेशंस की डिस्पोजल के हवाले से जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे। व्यूज़, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और अपनी कमेंट सेक्शन में कीमती आरा से भी मुझे आगाह कीजिए। वस्सलाम।